सतवां बचन महाराज जी ने उपदेश दिता कि पंजा ककारां दी रहत दृढ़ करके रखनी है। क्योंकि रहतनामिਆਂ 'ਚ महाराज जी दे बचन आउंदे ने कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, सिख प्यारा नाहे मम रहत प्यारी आहे। कि खालसा जी मैनू रहत प्यारी है, सिख प्यारा नहीं। सिख वो प्यारा है जिहड़ा रहत नूं प्यार करता है। पंजा ककारां दे विच सतगुरु पातशाह जी ने सानू पंज ककार जिहड़े ने केस, कंघा, कड़ा, कृपान ते कशहरा, ये पंज ककार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू दिते ने। और सतगुरु पातशाह कहंदे ने कि इन्हां पंजां नूं कदे भी अपने शरीर तो दूर नहीं करना। पहला ककार है केस। महाराज कहंदे कि भाई जिहड़े केस ने इन्हां दी तुसीं कदे बेअदबी नहीं करनी। दास ने बेअंत तस्वीरां देखियां ने, ईरान दे विच भी वड्डियां वड्डियां तस्वीरां करके लाइयां ने मुहम्मद साहब दियां। कईयां ऋषियां मुनियां दी तस्वीरां थां थां देखी दियां ने। वो जिन्ने भी ऋषियां मुनियां मुहम्मदा पैगंबरां दी तस्वीरां देखदे आ वो सारे केसाधारी सन, किसी ने केस कतल नहीं सन कीते। ते सतगुरु पातशाह जी ने भी सानू एक केसां दी दात बख्शना कीती है। और किसी भी धर्म दे अंदर केस कटाउण दी आग्या नहीं है, ना ही हिंदू धर्म दे अंदर, ना ही मुसलमान धर्म दे अंदर। और सतगुरु पातशाह जी ने केसां नूं मोहर दा नाम सानू दिता है। गुरबाणी भी पढ़िए ते गुरबाणी दे अंदर भी महाराज कहंदे ने कि साबत सूरत दस्तार सिरा, कि जो मनुख है वो साबत सूरत होना चाहिए है तो उहदे सिर ते दस्तार होनी चाहिए है। 10वें पातशाह दे एक रोम का मुल गुरु प्यारिओ दो जहान पिया है। महाराज कहते बचन आउंदा है कि दीन दुनिया दर कमंदे आ पीरी रुखसार माँ, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यार माँ। गुरमुखो केसा तो सतगुरु पातशाह जी ने इन्ना प्यार सी महाराज जी नूं केसां दे नाल कि केसां तो साडे एक तखत का नाम भी रखा गया जिहदा नाम है केसगढ़ साहिब। सो सतगुरु पातशाह कहंदे कि भाई केसां दी बेअदबी नहीं करनी है, ये रहत दृढ़ करके रखनी। रहत की है? रहत जो गुरु का बचन है, जो गुर कहा सोई पल मानो। जो गुरु ने बचन कर दिता गुर कहया साकार कमावहो, गुर की करनी काहे धावो। जो गुरु ने बचन कर दिता वो रहत है गुरमुखो। ते दूसरा ककार जो है वो है कंघा। सतगुरु पातशाह कहंदे कंघे नूं अपने सिर दे उपर लगा के रखना है, अपने केसां विच लगा के रखना है। क्योंकि अज साइंस भी ये गल कहंदी है कि जेकर लक्कड़ दा कंघा तुहाडे केसां विच रखिया होया ते तुहानूं जो आकाशी बिजली है वो नुकसान नहीं कर सकदी। क्योंकि साडे केसां दे विचों जदों कई बार दास ने आप अखीं दर्शन कीते ने कि कोई मनुख केस वाह रिहा होवे कंघे दे नाल ते उहदे केसां दे विचों चंगियाड़े भी निकलदे ने। जिस करके एक कंघा साडे केसां दी रखिया भी करदा है। ते सतगुरु पातशाह ये भी कहंदे ने, कहंदे जिवें एक कंघा टुटे हुए केस साडे सिर दे विचों बाहर कटदा है, उवें ऐ मनुख तू कंघे दे वांगू ये जिहड़े तेरे मन दे विच वकार, जिहड़े टुटे हुए वकार ने ना कट्ठे होए पए ने, इन्हां वकारां नूं तू कट्ठियां करके कढ दे। सो इस करके महाराज कई रहतनामिਆਂ विच भी बचने आउंदा कि कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बांध जी। कि ऐ खालसा जी आप जी ने दोनों वक्त जिहड़ा है वो कंघा करना है। तीसरा ककार सतगुरु पातशाह जी ने सानू कड़ा बख्शना कीता है। महाराज कहंदे ने भाई कि कड़े नूं अपने तो कदे दूर नहीं करना। पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वो अपनी कथा विच आम ये बचन करया करते ने कि आफतां संसार विच जिहड़ियां तुरियां फिरदियां ने, कई माड़ियां रूहां संसार ते भटकदियां फिरदियां ने। ते ऐसियां जिहड़ियां रूहां ने ना कुछ जगह भालदियां ने, टिकाणा भालदियां ने। ते जिहड़े मनुख डरदे ने ये उन्हां दे अंदर फिर प्रवेश कर जांदियां ने। पर जिस मनुख ने अपने हत्थ दे विच सर्बलोह दा कड़ा पाया होवे उस मनुख दे उपर ये माड़ियां आत्मावां दा कोई असर नहीं हुंदा।
ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੜਨਾ। ਕੜਨਾ ਭਾਵ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀ ਜਾ ਤੇ ਕੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਕਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਘਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਊ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਾਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਣੰ ਆਸਰਣੰ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਕੰ, ਕਿ ਐ ਤੇਗ ਐ ਕਿਰਪਾਨ ਐ ਸ਼ਸਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਾਗੜ ਦੰਗ ਨਾਗੜ ਦੰਗ ਬਾਗੜ ਦੰਗ ਬਾਜੇ ਗਾਗੜ ਦੰਗ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ ਤਾਗੜ ਦੰਗ ਤੀਰੰ ਤੁਪਕੰ ਤੜਾਕੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਾਫ ਹਰਗਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਿਤ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ ਕੜਾ ਕਰ ਦੋ ਕਾਚ ਕੰਗਾ ਬਿਦਾ ਬਿਲਾ ਕੇਚ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕੱਕੇ ਦਾਸ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੈਪਸੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ 3 ਕਕਾਰ ਕੰਗਾ, ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵਾਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।